औरन की होली ममहोला, करो कृपानिध बचन अमोला। साहिबे कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बचनों अनुसार अज जिथे पूरा विश्व होली का त्यौहार मना रहा है, उत्थे ही खालसाई प्रकाश जन्म भूमि श्री आनंदपुर साहब विच होला महला बड़े जाहो जलाल दे नाल मनाया जा रहा है। पिछले 3 दिनों तो कीरतपुर साहब तो सजाया होया होला महला उत्थे समाप्त होने तो बाद अज खालसे दी पवित्र नगरी श्री आनंदपुर साहब दे विच तखत श्री केसगढ़ साहब तो सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी द्वारा अरदास करन तो बाद शुरू होया। दोस्तों, असी तुहानूं दिखाते रहे हैं पहले 2 दिनों के हाल, ते अज जदों आनंदपुर साहब दे विच होला महला शुरू होया है तो अज दी ये विशेष रिपोर्ट तुहानूं दिखा रहे हैं होला महला 2022। होला महला 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ SDTV प्राइम ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਖਾਲਸਾਈ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ होला महला ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ होला महला ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। आप जी के पावन दर्शनहान मुख वाक है आज हमारे बने भाग प्रभ संगी मिल खेलन लाग बोली कीने संत सेव रंग लागा हथ लाल देव लाल रंग किसको लगा जिसके वट भागा मैणा कदे ना हो गई न लागे दागा बिना बातां अनुसार सतगुरु जीओ आप जी वालों अपने प्यारे खालसे नूं बख्शिश कीते हुए कौमी त्योहार होले महल्ले के दूजे पड़ाव की प्रारंभता आप जी के पावन चरणों में अरदास बेनती करके की जा रही है। पातशाह जीओ पंथ की सेवादार जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समुचिया संगतां वालों पातशाह जीओ बोले वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज वालों बख्शिश किए हुए दूजे पड़ाव की अज आरंभता हो चुकी है। गुरु चरणों में अरदास हुई है, श्री अखंड पाठ साहब जी की आरंभता हुई है और नाल ही गुरमत समागमां की आरंभता भी हो चुकी है। बहुत वड्डी गिणती संगतां तख्त श्री केसगढ़ साहब और होर स्थानों पर दर्शन दीदारे करने वास्ते पहुँच रही ने। बहुत वड्डियां रौनकां, बहुत शरधा, बहुत चाह, बड़ा जाहो जलाल है खालसा पंथ अंदर जो सतगुरां दे पावन स्थान ते आके जुड़ के दर्शन दीदारे करके ते अपने जीवन में सफला कर रहा है। पिछले 2 साल करोना काल दे विच साया रहा होला महला के उत्ते। इस वक्त ये गुरु की बड़ी कृपा हुई है भी सारा कुछ सही है तो आ रहा है, वध तो वध संगतां जुड़ सकन, आनंदपुर साहब पुज सकन, इस दे लई की संदेश देना चाहो? खालसा पंथ का ये ऐसा एक कौमी त्यौहार है जिस नूं देखण वास्ते, जिस के दर्शन करन वास्ते, हाज़री भरन वास्ते हर एक सिख के अंदर बहुत भारी उत्साह और बहुत भारी चाह हुंदा है। सारा साल संगत उड़ीकदी है कि कदों होले महल्ले का त्यौहार आवे ते आनंदपुर साहब जाके असीं दर्शन दीदारे कर सकीए। पिछले 2-2.25 साल तो करोना महामारी होने करके और किसानी अंदोलन चलदा होने करके संगत की आमद विच कुछ कमी आई सी, पर इस बार गुरु की कृपा दे नाल किसानी मोर्चा सफल हो चुका है। सेंटर की सरकार ने 3 किसान विरुद्ध जोड़े कानून सन वापस ले लए ने, करोना पाबंदियां हट चुकियां ने और बड़ी खुशी की गल है कि पिछले तकरीबन 10-12 दिन तो संगत की आमद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और तकरीबन पिछले 4 दिन तो शहर दे विच भी जाम लगे पे ने। बहुत संगत का बहुत फ्लो, बहुत संगत का रश है जो
ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਔਰ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 40-45 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਮਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ? ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੈ, 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਲੰਗਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 20-25 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਬੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵਾ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਦਰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਟੈਂਟ ਲਵਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। 4 ਸਰਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਕਰੀਬਨ 500 ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਮਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਈ ਆ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਕੀ 5 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਬਾਹਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੇ। ਮੌਤ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂ, ਐਤਕੀ ਇਸ ਵਾਰ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਟਾ ਭਲਾਕੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। 5 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਉਹ 5 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਅਸੀਂ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਨਮਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੀਆਂ TV ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਨੁਮਾਨ ਆ ਕਿ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਰਾਵਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਜਿਵੇਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛਬੀਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗੇ ਆ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਘਰ, ਗਠੜੀ ਘਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਬੰਦਾ, 50 ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਗਭਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਰਮਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ 12:30 ਪੌਣੇ 1 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਉਹ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਸੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜਰੂਮ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਹੋਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ, ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਜੀ? ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ? ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਮੇਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ।